It's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. 2015년 10월 4일 아스날이 3대0으로 맨유에게 대승을 거두고 난 뒤 스카이 스포츠에서 라이브 쇼가 진행되고 있는 가운데 티에리 앙리가 경기 관련 코멘트를 하고 있었습니다. 그런데 갑작스러운 속보가 들려오죠. From the Premier League breaking right now. Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer the Liverpool manager. We heard 리그 8라운드 에버튼과의 경기에서의 결과를 분기점으로 여긴 리버풀 보드지는 0대0의 허무한 결과와 함께 무기력한 경기력을 보인 브렌든 로저스를 과감하게 경질시켰습니다. 시즌 개막으로부터 한 달 반밖에 지나지 않은 시점에서 말이죠. 속보를 들은 이 현장에서 리버풀 레전드 제이미 캐러건은 곧바로 자신의 의견을 밝힙니다. Now, Liverpool are becoming Tottenham. Think they're a big club, but the real big clubs are not too worried about them, who they buy, what they're going to do. That's the situation it's become for Liverpool. What are these owners of the club going to do to get Liverpool back to where they need to be? I think either of those coming to Liverpool, I think the Liverpool supporters will be ecstatic. You know, Carlo Ancelotti, Champions League winner 3 times. They know what Klopp did at Borussia Dortmund. We were all excited by them over the last few years. If it was me, I would go for Klopp. 한편 감독이 되고 나서 여유로운 휴가를 한번 보내지 못했던 클롭은 즐거운 나날을 보내며 축구와 동떨어진 삶을 살고 있었습니다. 포르투갈 리스본에서 가족들과 함께 커피바에 앉아 여유를 즐기고 있었죠. 그는 완전한 휴식을 위해 도르트문트를 떠난 이후부터는 전화도 제대로 받지 않았습니다. 잠시 일터에서 멀어져 자유를 만끽하고 싶었기 때문이죠. 하지만 이날은 다른 날과는 무언가 다른 흥미로운 감정을 느끼게 됩니다. 평상시 연락도 제대로 받지 않던 그는 웬일로 에이전트 코지케 씨의 전화를 받아 여러 제안들에 대해 상세히 전달받았습니다. 그 순간 클롭은 가슴 깊은 곳에서부터 나오는 흥분을 감출 수 없었습니다. 그렇지만 전에 가족들에게 1년간 온전한 휴식을 취하겠다 말했었다 보니 연락을 받는 즉시 이를 수락할 수는 없었습니다. 가족들에게 물어봐야만 했었죠. 두 아들은 듣자마자 네 라고 대답했고 그들은 울라의 대답만을 기다리고 있었습니다. 울라가 반대를 했을까요? 전화를 받지 않는 불통 고객이 있긴 했지만 에이전트 코지케 씨는 클롭의 지시가 없었음에도 에이전트가 할 법한 일들, 전화 걸기, 받기, 신뢰할 수 있는 축구계 인사로부터 미래에 맡을 만한 클럽에 대한 정보를 꾸준히 수집하고 있었습니다. 이때 구체적인 제안이 왔던 클럽 중 하나는 첼시였고 다른 한 팀은 리버풀이었습니다. 그는 구단주와 이사회 구조에 대해 알고 싶어 했습니다. 마이클 에드워즈는 대체 누구이며 그는 대체 어떤 일을 하는가? 당시 에드워즈는 공식적인 리버풀의 스포팅 디렉터는 아니었지만 명칭 외의 모든 역할을 수행하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 그 외에 리버풀 이사진 구조에 대한 조사를 했을 때 지난 몇 년간의 실패한 성과들로 하여금 그리 긍정적인 평가를 받고 있지는 않았습니다. 하지만 클롭과 코지케는 리버풀의 실패와 연관된 인물들에 대해 외부의 평가가 아닌 스스로의 판단을 내리고자 했습니다. 이는 리버풀이 클롭에 대한 면접을 보는 것이자 클롭이 새로이 접하게 되는 리버풀에 대한 면접이기도 했습니다. 그렇게 페네이 스포츠그룹의 마이크 고든 회장과 클롭은 뉴욕의 맨해튼에서 첫 번째 미팅 약속을 잡게 됩니다. 고든 회장은 첫 만남에서 클롭이 가지고 있는 강렬한 이상의 능력을 지니고 있다는 것을 빠르게 감지하게 되죠. 클롭은 리버풀의 구축된 구조에 깊은 인상을 받은 동시에 클럽을 다음 단계로 끌어올리기 위해 무엇이 필요한지 명확하게 전달했습니다. 회의가 끝날 무렵 고든은 존 헨리에게 전화를 걸어 아주 인상 깊은 평 하나를 남기게 되죠. 위리겐 클롭은 축구를 벗어나 회사의 CEO로서도 일할 수 있는 능력을 지니고 있습니다. 이는 페네이 스포츠그룹 이사회에게 있어 위리겐 클롭이 어떠한 인물인지 완벽히 인식시켜주는 평가나 다름없었습니다. 고든은 당시 클롭과 함께 리버풀의 후임으로 여겨지는 안첼로티 또한 마음에 들어했지만 리버풀에게 있어 클롭이 더 필요한 인물이라는 것을 깨닫게 됩니다. 2015년 10월 8일 위리겐 클롭 마침내 안필드에 당도하다. 제이미 캐러거의 말처럼 우승 레벨에 있었던 안첼로티가 아닌 에너지와 추진력을 바탕으로 마인츠, 도르트문트의 역사를 새로 쓴 위리겐 클롭을 리버풀의 감독으로 임명하게 됩니다. What attracted you then to the challenge here at Liverpool? The intensity of the football, how the people live football in Liverpool or around Liverpool, all Liverpool fans all over the world. So it's not a normal or usual club, it's a special club, and if I had 2 very, very special clubs with Mainz 05 and Borussia Dortmund, and yeah, in this row it's a perfect next step for me, that the player feels the difference from now on. Of course they have a new coach from another country, all the things, but they have to think that they can reach the expectations of all the other people, of all the fans, of all the press or whatever. So if somebody wants to help LFC, you have to change from doubter to believer. It's a very important thing. It's not so important what people think when you come in. It's
it's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it. And when I sit here in 4 years, I think we won 1 title in this time. I'm pretty sure. If not, the next one, maybe Switzerland. Yeah. Jose Mourinho, when he came to England for the first time, described himself as the special one. How would you describe yourself? So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. 감독으로서 자신이 어떠한 스타일을 강조하는지, 리버풀이라는 구단과 지역사회에 어떤 마음가짐을 가지고 있는지, 평범한 독일인으로서 어떤 성격과 가치관을 가지고 있는지, 축구에 대해 얼마나 열정적인 마음을 가지고 있는지, 리버풀에서의 공식적인 첫 기자회견에서 구단 관계자들 모두의 마음을 사로잡는 데 단 27분, 30분이 채 걸리지 않았습니다. 열정적인 동시에 겸손한 인물, 아직 리버풀에서의 첫 훈련 세션, 경기를 진행하지도 않았음에도 스태프, 전현직 리버풀 선수들, 잉글랜드 기자들, 구단 직원 모두 그가 리버풀을 위해 헌신할 수 있을 거란 믿음을 가지게 되었습니다. 참고로 이날은 무리뉴가 첼시에 처음 부임했을 때보다도 더 많은 기자들이 클롭의 첫 기자회견을 보기 위해 왔을 만큼 잉글랜드 전역에서 큰 관심을 불러일으킨 부담스러운 자리였지만 그 부담감을 되려 큰 기대감으로 전환시켰습니다. 하지만 화기애애한 분위기 속 가려진 리버풀의 현 주소를 생각하면 마냥 유쾌할 수만은 없었습니다. 클롭이 해결해야 하는, 직면해야 하는 여러 문제점들이 가득했기 때문이죠. 첫 번째로 로저스의 경질로 인해 어수선한 스태프, 직원 안정화시키기. 두 번째, 패배감에 젖어든 선수단 분위기 수습, 선수단 분류. 세 번째, 도르트문트와는 다른 이적위원회 적응 문제. 공식적인 기자회견이 계획되기도 전 이미 내부적으로는 클롭의 부임이 확실시 되었다 보니 1차적으로 브렌든 로저스 아래에서 일하고 있던 코치, 스태프 중 몇몇은 해고를 받아들여야만 했습니다. 클롭 사단의 핵심, 젤코 부바치, 피터 크라비츠 합류. 만약 정규 시즌이 아닌 프리시즌에 새로운 감독이 부임했더라면 스태프들에게도 계약과 관련해 마음의 준비를 할 여유가 있지만 시즌 도중 새 감독이 부임하게 되었을 경우 핵심 코치들은 반드시 떠날 수밖에 없죠. 누군가는 남고 누군가는 떠나고 그 자리에 새로운 인물이 오는 터라 감독 입장에서 선수단 분위기를 파악하기 전 선수단을 관리하는 코치들로부터 신뢰를 얻어야만 했습니다. 그래서 그 무렵 클롭은 호텔에서 저녁 식사 자리를 마련하게 되죠. 톰 위너 회장, 이안 에어 CEO, 레인더스 1군 육성 코치, 악터버그 골키퍼 코치, 잉글소프 아카데미 감독, 앤디 마시 헤드 닥터, 크리스 모건 피트니스 담당, 클롭이 잔류하길 원한 인물들과 함께한 자리였습니다. 그들은 저녁 식사를 하며 정말 많은 이야기를 나누었습니다. 클롭은 코치들에게 구단, 도시, 선수단에 대해 많은 질문을 하며 정보를 주고받고 코치들은 영국에서 감독의 역할이 어떻게 다른지에 대해 상세히 말해주었습니다. 일반적인 유럽에서의 감독은 선수들을 지도하는 단편적인 구조만을 의미하지만 영국에서는 감독의 영향력이 지대하여 클럽의 무언가를 바꾸기를 원하면 이를 이행할 수 있다는 것을 말이죠. 이런저런 시시콜콜한 얘기에서부터 구단과 관련된 얘기까지 단 한 번의 저녁 식사일 뿐인데 그 자리에 함께했던 코치들은 마치 10년 동안 알고 지낸 것처럼 클럽과 대단히 편한 대화를 하며 시간을 보냈습니다. 어째서 저녁 식사 자리 썰마저 알 수 있냐고요? 이는 모두 악터버그가 언론의 썰을 풀어준 덕분입니다. 그는 이날의 저녁을 잊지 못하며 처음 본 클롭에게 극호감, 긍정적이라는 이미지를 갖게 되었다 합니다. 햄 레인더스는 어땠을까요? 로저스의 경질 소식을 뉴스를 통해 전해 들으며 가장 격분했던 코치 중 하나였습니다. 당장 이안 에어에게 전화를 걸어 무슨 영문인지 하나하나 상세히 들었죠. 레인더스는 자신이 해고될 것에 대한 걱정을 한 것인지 몰라도 이안 에어는 레인더스를 안심시키며 당신은 그대로 머물 거니까 걱정하지 마세요. 새로운 코치와 함께 일을 하게 될 겁니다. 이후 클롭이 부임하게 된다는 소식과 함께 팀 내 핵심 코치들이 자신과 함께 할 수 있다는 것에 안심했습니다. 하지만 레인더스가 클롭을 온전히 믿게 된 순간은 그로부터 2달 뒤 메루드에서의 한 사건 덕분이었습니다. 여느 날처럼 책상에 앉아 열심히 일을 하고 있던 레인더스 앞으로 클롭이 한 편지를 가지고 왔습니다. 그는 레인더스에게 편지에 대한 내용을 이해하지 못했다며 이를 읽어달라고 부탁했죠. 이는 어떤 코치로부터 온 편지로 레인더스와 함께 일하고 싶다는 내용이었습니다. 클롭은 곧장 그러니까 당신을 원한다는 거네요? 라고 물었습니다. 그렇죠? 사실상 그런 내용이었습니다. 레인더스가 대답하는 순간 클롭은 곧바로 편지를 찢어 앞에 있는 쓰레기통에 버리고는 아무 말도 없이 돌아서서 걸어갔습니다. 사실 클롭은 편지의 내용을 완전히 이해하고 있었던 것이죠. 그 순간 저는 우리가 오랫동안 함께 일할 것이고 리버풀에서 그가 도달할 수 있는 가장 성공적인 감독이 될 수 있도록 모든 최선을 다해 도울 것이라는 것을 깨달았습니다. 이때 그가 만든 신뢰라는 감정은 지금까지도 사라지지 않았습니다.
않았습니다. 라고 말하며 수년이 지난 현재에도 그날의 기억을 잊지 못하고 있었죠. 마지막으로 잉글소프 아카데미 총괄 감독 기자회견을 한 다음날 아침 클롭은 곧바로 커크비 아카데미로 향했습니다. 그는 잉글소프와 유소년 코치 마이클과 함께 스토크시티와의 경기를 지켜보며 경기에 대해 얘기를 하기도 전반적인 영국 축구에 대한 얘기를 아주 편하게 나누었죠. 클롭은 도르트문트에서부터 어린 재능에 대해 살펴보며 이미 리버풀의 일부 선수들을 알고 있다 말했습니다. 그리고는 전적으로 잉글소프를 지지한다며 아카데미 운영에 대해서는 그가 원하는 대로 진행할 수 있도록 믿음을 주기로 약속했습니다. 이처럼 위르겐 클롭은 리버풀에 부임하자마자 모든 분야에 걸쳐 전문 인력들과 신뢰를 쌓았습니다. 그들이 지금까지 진행해왔던 방식에 대해 함부로 간섭하며 무리한 변화를 강요하지 않았죠. 이는 위에 언급된 악터버그, 레인더스, 잉글소프를 포함한 메디컬 파트, 물리치료, 피트니스 파트에도 동일했습니다. 클롭은 스스로 모든 분야의 전문가로 행하는 것을 경계했고 각기 다른 전문가들과 방향성만 일치한다면 결코 그들의 업무에 참견하지 않았습니다. 그가 집중한 요소는 오로지 팀원들과의 신뢰, 유대관계였을 뿐 대단히 개방적인 인물에 해당되었죠. 리버풀에 합류한 지 일주일이 채 되지 않은 시기에 이미 구단 직원, 코치, 이사회 모두에게 신뢰를 얻을 수 있었던 이유는 무엇일까요? 바로 첫 만남, 첫인상에 집중했기 때문입니다. 마인츠에서부터 도르트문트 그리고 방송활동을 하는 과정에서 수없이도 많은 사람들 앞에서 마이크를 잡아 서스름없이 자신의 의견을 밝히는 일을 많이 하다 보니 어떻게 하면 사람들의 마음을 얻고 어떻게 하면 사람들의 마음을 잃을 수 있는지 심리, 관계에 대한 이해도가 상당한 수준에 있었습니다. 당시 리버풀을 맡은 위르겐 클롭이 전 세계에서 축구에 대해 가장 높은 이해도를 보이고 있었을까요? 그렇게 바라볼 수도 있겠지만 위르겐 클롭은 사람의 마음을 얻는 능력면에서 가장 훌륭한 감독이지 않았나 싶습니다. 마이클 고든이 클롭을 만나고는 CEO직을 맡을 능력을 지니고 있다 말한 것은 우연이 아니겠죠. 그래서 그런지 부임 초기에 함께 저녁 식사를 했던 악터버그, 레인더스, 잉글소프 셋 모두 오랜 기간 클롭과 함께 일을 했지만 별다른 잡음조차 발생시키지 않았습니다. 위르겐 클롭은 인연을 만드는 노력과 함께 인연을 운명으로 만드는 능력이 대단한 사람이다. A매치 휴식기가 끝나고 선수단 전체가 모인 2015년 10월 12일 위르겐 클롭은 선수단 앞에서 첫 번째 프레젠테이션을 선보였습니다. 그는 회의실 게시판에 다음과 같은 단어를 적었습니다. 끔찍함, 열정적인, 야망적인, 강력한 정신력, 이를 하나로 합친 팀. 90분 동안 우리와 맞서면서 상대가 느낄 감정은 끔찍해야 한다고 말하며 열정과 야망 그리고 강력한 정신력을 강조했습니다. 그것은 모두가 팀의 일부가 되는 것, 서로 협력하여 상대를 무너뜨리는 기계가 되는 것을 의미했습니다. 그는 선수들이 언론과 팬들의 높은 기대 수준에 의한 압박에 짓눌린 것을 감지하고 있었죠. 비판은 오로지 저를 향한 것입니다. 외부에서 오는 부정적인 요소는 자신이 모두 감내해 줄 테니 선수들은 오로지 훈련에만 집중하면 된다는 것이었습니다. 그러고는 메로드의 모든 직원들에게 기자실을 통해 한 명 한 명 걸어가라고 부탁했죠. 선수들은 수군거렸습니다. 대체 이게 무슨 일이지? 클롭은 이 모든 사람들이 누구인지 아시나요? 라고 전체에게 물어봤습니다. 선수들은 대답했죠. 그들은 리버풀에서 일하는 직원들이죠. 클롭은 말했습니다. 아닙니다. 우리는 한 가족입니다. 바로 리버풀 가족입니다. 서로가 서로의 이름을 알아야만 합니다. 이 모든 사람들은 여러분들의 성장을 돕기 위해 이곳에 있습니다. 여러분들은 그들의 이름을 알고 있습니까? 그들은 어떤 선수나 코치 못지않게 중요합니다. 항상 그들을 존중하도록 하세요. 클롭은 이 회의를 통해 리버풀 구성원 전체는 서로 모든 일에 책임이 있다는 것을 강조했습니다. 각기 다른 개인으로 일을 수행하는 것이 아닌 연대 책임을 강조하며 하나의 구성원이 주는 결속력을 강화하고자 했습니다. 이날로부터 메루드의 분위기는 완전히 바뀌었죠. 브랜든 로저스가 부임하던 시절에는 그가 직원들의 이름을 모두 알기는 할까 의심스러웠지만 클롭은 사소한 업무를 하는 직원에서부터 구단 전체를 운영하는 직원까지 하나로 연결시켜 리버풀 FC의 일원으로 모두가 소속감을 느낄 수 있도록 문화를 조성했습니다. 만약 클롭이 프리시즌에 리버풀 감독으로 부임했다면 캠핑을 갔을지도 모릅니다. 실제로 마인츠 시절에는 음식도 전기도 없는 장소로 선수단을 데려가서 알아서 생존하게끔 5일간 캠핑을 진행한 적도 있습니다. 서로 역할 분담을 하여 누군가는 낚시를 하고 누군가는 집을 짓고 누군가는 벌레를 잡고 밤에는 모두가 모여 캠프파이어를 하고 이렇게 5일 동안 모두가 하나로 뭉치면 자연스럽게 일체감, 결속력을 기를 수 있었겠죠. 그럼 이제 훈련은 어떻게 시작되었을까요? 술잔을 양동이로 채우려 한다. 가장 먼저 코치들에게 너무 많은 정보들을 선수들에게 주입하며 과중한 부담을 주지 않기 위해 노력해달라 부탁했습니다. 안 그래도 새로운 방식의 훈련과 분위기가 조성되는 가운데 모든 것을 체화시킬 수는 없다 판단했기 때문입니다. 이미 이적 시장은 닫혀 있었고 감독과 코치 입장에서 바꿀 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 자신이 원하는 방향성을 지니지 않은 선수가 있다 한들 그들을 활용하면서 시즌 마지막까지 최대한의 결과물을 가져와야만 했었죠. 그래서 모든 선수들에게 이제부터 새로운 시작이며 지금까지 어떠한 평가를 받았든 상관없이 공평한 기회를 가질 것이라 말했습니다. 부임하기 전에 이미 근 1년 동안의 리버풀 경기를 모두 시청하며 개개인에 대한 평가를 마친 상태로 훈련장에서 선수들이 보여주는 퍼포먼스적인 부분이 아닌 정신력과 훈련 태도를 유심히 지켜봤죠. 모두에게
모두에게 공평한 기회가 주어진다는 것은 지금까지는 주전 선수로 평가받았을지언정 조금이라도 클롭과 코치단의 기준에서 벗어나게 되었을 때 자신의 자리를 박탈당할 수 있다는 것을 의미했습니다. 그래서 그런지 스쿼드 내 기량이 뛰어난 선수들조차도 긴장하며 좋은 인상을 주기 위해 필사적인 모습을 보이기 시작했습니다. 우리가 승리를 하게 되면 그것은 선수들 덕분이고 우리가 패배를 하게 되면 그것은 온전히 제가 책임질 부분입니다. 패배를 했다는 것은 제가 선수들에게 제대로 된 정보를 전달하지 못했다는 것을 의미하기 때문이죠. 제가 해야 할 일은 그들이 이해하게 만드는 것입니다. 그동안 과거의 영광에 취해 압박감의 공기가 가득했던 메르두의 훈련장은 새로운 기회, 가능성, 희망으로 가득 차게 되었습니다. 지난 수년간의 반복되는 실패로 인해 패배의식에 젖어있던 선수단의 방패막이 되어주겠다 자처한 위르겐 클롭. 마인츠와 도르트문트의 역사를 새로 썼던 위르겐 클롭은 무너져가는 명가 리버풀을 재건할 수 있을까요? If we want, this could be a real special day, but in a special Liverpool way, we can be successful. And Lallana! 5-4! It's crazy! It is insane! And so is he!